नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वापी में तबीब के घर हुई लूटकांड का रिकंस्ट्रक्शन। प्लम्बर आरोपी ने बुजुर्ग महिला पर किया था हमला। वापी के चला क्षेत्र स्थित भाग्योदय सोसाइटी में तबीब परिवार के घर हुई सनसनीखेज लूट एवं हमले की घटना का पुलिस ने शुक्रवार सुबह स्थल पर जाकर रिकंस्ट्रक्शन किया। इस मामले में पकड़े गए प्लम्बर आरोपी ने 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला और डॉक्टर की पत्नी पर हमला कर सोने की चेन लूटने का प्रयास किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाग्योदय सोसाइटी स्थित जैम बंगले में रहने वाले डॉक्टर रावल के घर गुरुवार दोपहर अचानक 3 साल से परिचित प्लम्बर सनातन उर्फ मुन्ना बैरा लूट के इरादे से पहुंचा। घर में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। प्लम्बर ने पहले डॉक्टर की पत्नी से पानी मांगा और जैसे ही वो पानी लेने गईं, आरोपी ने उन पर चाकू से वार कर दिया। महिला की चीख सुनकर घर में मौजूद 75 वर्षीय बुजुर्ग सास बाहर आईं, तभी आरोपी ने उनके गले से लगभग 2.5 लाख रुपए की सोने की चेन नोच ली। घटना के बाद घर में हड़कंप मच गया और शोर सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। भीड़ देखकर घबराया आरोपी पहली मंजिल के बेडरूम में घुस गया और वहां की बालकनी से होते हुए सीधे टेरेस पर चढ़ गया, जहां वो छिप गया। तभी घटना की सूचना मिलते ही वापी टाउन पुलिस के PI मयूर पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टेरेस पर छिपे आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से चोरी की सोने की चेन भी बरामद हुई। DYSP BN दवे ने बताया कि पुलिस ने सुबह आरोपी को साथ लेकर घटनास्थल पर पूरे मामले का रिकंस्ट्रक्शन किया ताकि यह समझा जा सके कि वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ लूट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर के परिवार से 3 साल से संपर्क में था आरोपी सनातन बैरा वाम्पी के रमजानवाड़ी क्षेत्र का निवासी है और पिछले 3 वर्षों से डॉक्टर परिवार के संपर्क में था। वह समय समय पर बंगले में प्लम्बिंग का काम करने आता था। घटना से 1 दिन पहले वह डॉक्टर के क्लिनिक भी गया था और आंख में कुछ चला गया होने की बात कहकर दवा की मांग की थी। डॉक्टर ने उसे क्लिनिक आने को कहा, लेकिन वह बिना आए ही दवा लिखवाकर चला गया। अगले दिन जब डॉक्टर घर पर मौजूद नहीं थे, तभी उसने लूट की नीयत से हमला किया, लेकिन चीख पुकार और स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते आरोपी भाग नहीं सका और पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी के क्राइम रिकॉर्ड, उद्देश्य और किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। वापीनी चला विस्तार में आवेल भाग्योदय सोसायटी में साँजे 5 वागे एक लूटनी घटना बनेली। आ घटनानी जाण थता पुलिस तात्कालिक घटनास्थळे पहोंचेली। घटनास्थळे पहोंचता पुलिसने जाणवा मळेल कि आ डॉक्टरनुं घर हतुं अने घरमां डॉक्टरना पत्नी अने डॉक्टरना सासू बंने उमरलायक महिलाओ त्यां घरमां हाजर हती अने बंने इजाग्रस्त हालतमां हती। पोलीसे तात्कालिक ए लोकोनी प्राथमिक पूछपरछ करी અને સારવાર માટે મોકલી આપેલા। પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળેલ કે એમના ઓળખીતા મુન્ના પ્લમ્બર નામના માણસે એમને ઈજા કરી છે અને એમની સાસુની ગળાની ચેન લૂંટી છે અને આરોપી છે એ ઘરના ઉપરના ભાગે ભાગ્યો છે। તેથી તાત્કાલિક પોલીસ ઉપરના ભાગે પહોંચી અને આ ઘટનામાં એક આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરેલ છે। જે આરોપીની ધરપકડ કરેલ છે એનું નામ છે સનાતન ઉર્ફે મુન્નો બહેરા, જે મૂળ ઓડિશા રાજ્યનો રહેવાસી છે અને હાલમાં વાપીના રમજાડવાડી વિસ્તારમાં રહે છે અને જે પ્લમ્બિંગનું કામ કરે છે। જે ઘરે ઘટના બની છે એ ડોક્ટરનો વ્યવસાય કરે છે, એ આંખના ડોક્ટર છે અને વાપી વિસ્તારમાં ક્લિનિક ચલાવે છે। એમના ઘરમાં એમના પત્ની ઉંમર વર્ષ 74 અને એમના સાસુ ઉંમર વર્ષ 92 બંને રહે છે। ઘટનાના આગલા દિવસે આ આરોપી એટલે કે મુન્નો પ્લમ્બર ડોક્ટરના ઘરે આવેલો, કારણ કે આ મુન્ના પ્લમ્બરે અગાઉ ઘણા સમય પહેલા ડોક્ટરને ત્યાં પ્લમ્બિંગનું કામ કરેલું, જેથી ડોક્ટરને ઓળખતા હતા અને ડોક્ટરના દીકરી છે એ આર્કિટેક્ટ છે, તો એમના થ્રુ પણ આ પ્લમ્બરને ઘણું કામ મળેલું, જેથી આ જે પ્લમ્બર છે આરોપી એ સારી રીતે ડોક્ટરના તમામ ફેમિલી મેમ્બરથી પરિચિત હતો। આગલા દિવસે એ ડોક્ટરને મળવા આવેલો અને ડોક્ટરને વાત કરેલી કે મેં આ સોસાયટીમાં બાજુમાં કામ રાખેલું છે અને તમારે કંઈ પણ કામ હોય તો મને જણાવજો, એવું કહીને જતો રહેલો। બીજા દિવસે ફરીથી આ આરોપી ડોક્ટર પાસે આવેલો અને ડોક્ટરને એણે રજૂઆત કરેલી કે મારી આંખમાં બળતરા થાય છે, કારણ કે આ આંખના ડોક્ટર હતા અને મને તમે દવા લખી આપો। તો ડોક્ટરે એને એવું કીધેલું કે હું સાંજે ક્લિનિક ઉપર આવીશ, તું ક્લિનિક ઉપર આવજે અને હું તને તારી આંખ ચેક કરી અને પછી તને દવા લખી આપીશ। પરંતુ એણે વિનંતી કરી કે ના, મને તાત્કાલિક દવા લખી આપો, એટલે ડોક્ટરે એમને દવા લખી આપેલી અને પછી એ આરોપી ત્યાંથી જતા રહેલા। સાંજના સમયે
જ્યારે ડોક્ટર પોતાના ક્લિનિક ઉપર ગયા ત્યારે આ આરોપી ફરીથી ડોક્ટરના ઘરે આવેલો. ત્યારે ડોક્ટરના ઘરે એમના પત્ની ઉંમર વર્ષ 74 અને એમના સાસુ ઉંમર વર્ષ 92 આ બંને એકલા ઘરે હાજર હતા. અને આરોપીએ આવીને પહેલા એમના પત્ની પાસે ડોક્ટરનો મોબાઈલ નંબર માંગેલો. એમના પત્નીએ ડોક્ટરનો મોબાઈલ નંબર આપેલો અને પછી આરોપીએ પાણીની માંગણી કરેલી, જેથી એમના પત્ની જેવું પાણી લેવા માટે રસોડા તરફ જતા હતા અને આરોપીએ તાત્કાલિક પોતાની પાસેનું જે કટર આવે કટરથી એમના પત્ની ઉપર હુમલો કરેલો અને એમના ગળાના ભાગે ઈજા કરેલી. આ દરમિયાન એમની સાસુ વચ્ચે પડતા એમને પણ ઈજા કરી અને એમના સાસુના ગળામાં પહેરેલી સોનાની ચેન આ આરોપીએ ખેંચી લીધેલી. આ ઘટનામાં બંને સાસુએ બૂમાબૂમ કરતા આજુબાજુના લોકો ભેગા થઈ ગયેલા, જેથી આરોપી ઘરમાં અંદરની સીડીથી ઉપરના રૂમમાં ચડી ગયેલો. ઉપરનો રૂમ અંદરથી બંધ કરી અને રૂમની ગેલેરીમાંથી એ ઢાબા ઉપર જતો રહેલો. આ ઘટના ચાલુ હતી એ દરમિયાન કોઈ માણસે તાત્કાલિક પોલીસને ફોન કરેલો અને પોલીસ પણ તાત્કાલિક જ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયેલી. ઘટના સ્થળે જ્યારે પોલીસ પહોંચેલી ત્યારે બંને મહિલાઓ ઇજાગ્રસ્ત હતી. બંને મહિલાઓને પ્રાથમિક પૂછપરછ કરી અને બંનેને સારવાર માટે મોકલી આપેલી. અને આરોપી જે દિશા તરફ ભાગ્યો હતો એ ઘરની ઉપર પોલીસે ગઈ ત્યારે રૂમ અંદરથી બંધ હતો. એ રૂમનો દરવાજો તોડી અને પછી પોલીસ રૂમની ગેલેરીમાંથી ઢાબા ઉપર ચડી અને આરોપીને ત્યાંથી ઢાબા ઉપરથી રંગે હાથે પકડી પાડેલ છે. આરોપી પાસેથી જે લૂંટમાં ચેન ગઈ હતી એ ચેન પોલીસે કબજે કરેલ છે. આશરે 37 ગ્રામની ₹4 લાખ જેટલી કિંમતની ચેન હતી. અને જે હથિયાર આરોપી વાપર્યું હતું એ હથિયાર પણ સ્થળ પરથી પોલીસને મળી આવેલ છે. હાલ આરોપી પોલીસની કસ્ટડીમાં છે. ડોક્ટરની પોલીસે લૂંટની કલમો મુજબની ફરિયાદ લઈ અને તપાસ શરૂ કરેલી છે. આ ઘટનામાં આજુબાજુના લોકોની સતર્કતા, તાત્કાલિક ઘણા બધા લોકો ભેગા થઈ ગયા. એના કારણે આરોપી ભાગી નહીં શક્યો અને પોલીસનો ક્વિક રિસ્પોન્સ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી અને આરોપીને પકડી પાડેલ છે. ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.